السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبۃ عثمانیہ میں دیا گیا مرحوم حضرت حافظ محمد عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور جمعے کے دن دیا گیا بیان، اسے پڑھتا ہوں، سنیے گا۔ شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ پاک کا ترجمہ۔ بزرگان محترم، یہ ایک سورت ہے، اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی فضیلت بیان فرمائی ہے، چنانچہ اس سورت کا ترجمہ سنیے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی بے شک ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا، یعنی قرآن پاک جیسی عظمت والی چیز کو اس رات میں اتارا ہے۔ آگے فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ اس میں کتنی خوبیاں اور اس کے کس قدر فضائل ہیں۔ آگے ان کے فضائل و صفات کا ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے تک عبادت کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔ پھر فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پروردگار کے حکم سے فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ ہزاروں خیر کے فیصلے لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ آگے ارشاد ہوتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی تمام رات فرشتے مومنوں پر سلام بھیجتے رہتے ہیں اور صبح صادق تک یہی معاملہ رہتا ہے۔ اس سورت کا ترجمہ سننے سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ شب قدر میں عبادت کرنے کی فضیلت 1000 مہینوں کی عبادت کرنے سے زیادہ ہے، جس کی مدت 80 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس رات میں نیند کی قربانی دیجیے۔ دوستو اور بزرگوں، آج کل 80 سال کی عمر ہونا بھی دشوار ہے۔ لوگ اتنی عمر کے پانے سے پہلے ہی اس دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کی طرف کوچ کرنے لگے ہیں، تو اس حساب سے یہ شب قدر میں جاگنا ایسا ہے گویا ساری عمر سے بھی زیادہ عبادت کرنا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کے غرض سے لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہو، یعنی اہتمام سے عبادت کرے، اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا اس رات میں عبادت کے لیے نیند کو دفع کرنے کی تدبیریں کرتے ہوئے جاگ کر عبادت کرنا چاہیے۔
शब क़दर में नींद को दफ़ा करने की एक तदबीर ये है कि रात को खाने पीने में कुछ कमी कर दें। अगर फिर भी नींद आ रही हो तो काली मिर्च चबा लें। रातों में शब क़दर को तलाश कीजिए। एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लैलतुल क़द्र को रमज़ान के आखिर अशरे की ताक रातों में तलाश किया करो। इस हदीस के मुताबिक 21वीं, 30वीं, 35वीं, 27वीं और 29वीं रातों में शब क़द्र की तलाश करनी चाहिए। फिर उसमें भी अल्लाह ताला की रहमत को देखिए कि आखिर अशरे की हर रात को शब क़द्र की तलाश के लिए मुक़र्रर नहीं फरमाया, बल्कि ताक रातें ही मुक़र्रर की, ताकि मेरे बंदे दरमियान में एक रात आराम कर लिया करें। शब क़द्र से महरूमी बड़ी महरूमी है। दोस्तों और भाइयों, यह ऐसी बरकत और खैर की चीज़ है कि इससे महरूम हो जाना गोया तमाम चीज़ों से महरूम हो जाना है। चुनांचे हदीस में है, जो शख्स लैलतुल क़द्र से महरूम रहा वो पूरी खैर से महरूम रहा। लेकिन इसमें बाज़ लोग ये समझकर नहीं जागते कि अगर जागना और इबादत करना है तो पूरी रात जागना और इबादत करना है, वरना थोड़ी देर जागने और इबादत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। उनका ये ख्याल बिल्कुल गलत है। अगर रात का ज़्यादा हिस्सा भी जाग लें और कुछ देर आराम कर लें तब भी लैलतुल क़द्र की फजीलत हासिल हो जाती है। आइंदा साल ये रात नसीब हो कि ना हो। मैं कहता हूँ कि अगर ये सोचकर कि हो सकता है आइंदा साल हमें ये मुबारक रात नसीब हो कि ना हो, सारी रात भी जाग कर इबादत कर ली जाए तो क्या मुश्किल है। रमज़ान मुबारक साल भर के बाद आया है। ज़रा गौर कीजिए कि गुज़िश्ता साल रमज़ान मुबारक में जो लोग ज़िंदा और बाहयात थे वो इस रमज़ान मुबारक में नहीं हैं। इस रमज़ान के आने से पहले पहले ही वो ज़मीन के पैबंद बन गए, तो हमको क्या खबर है कि आइंदा रमज़ान मुबारक तक हम में से कौन रहेगा और कौन नहीं। इसलिए ऐसी बड़ी नियामत हासिल करने के लिए अगर कोई एक दो रात जाग ही ले तो क्या दिक्कत की बात है, लेकिन अगर तमाम रात जागने की हिम्मत ना हो तो कम से कम रात का कुछ हिस्सा ही जाग कर इबादत कर लेना चाहिए। शब क़द्र में पढ़ी जाने वाली दुआ हदीस में आता है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त फरमाया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे शब क़द्र का पता चल जाए तो क्या दुआ मांगूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ बतलाई, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह तू माफ़ करने वाला है और माफ़ करने को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ फरमा दे। दोस्तों, ये निहायत जामिया दुआ है और शब क़द्र में ख़ास तौर पर कबूल होती है। लिहाजा इस रात में इस जामिया दुआ का खूब एहतमाम कीजिए और अपने अहल अयाल और दोस्त अहबाब को भी इस दुआ का एहतमाम करने की तरग़ीब दीजिए।
بس میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اچھا تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. فی امان اللہ.